अस्सलामुअलैकुम। की हाल चाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो तुसी सारे? कैसी तबीयत है तुहाडी सारियां दी? अल्लाह करे तुसी सारे हसते रवो ते बसते रवो। लो गरम गरम एक नवा होर दिन चढ़ पिया वे। शदीद गर्मी पै रही है। 28 डिग्री अज टैंपरेचर है ते अज पसीने ऐसे आन लगे हुए ने, वो कहते नानी याद आ गई है। खूब पसीने आ रहे ने ते बस असीं हुण दिन नाश्ते तो फारिग होए हाँ। हुण मैं अपना काम काज करन लगी हाँ, पर एक निकल के एक जरा बाहर एक चक्कर मैं ज़रूर लानी होनी है ना। मैनूं चंगा लगदा बाहर ज़रा मंजर देखना, मैं फिर बाहर ज़रूर लानी है चक्कर। तो चलो भी हुण असीं चलने हाँ, अपना काम शुरू करिए। अज मैं किचन ते साफ कर लिया वे अपना इत्थों काउंटर वगैरह। बस हुण मैं तरबूज कट्टांगी, ठंडा ठंडा तरबूज खावांगे। गर्मी बहुत अज लगदी पई ते मैं कल अद्धा कट्टिया सी, अद्धा फ्रिज विच रख दित्ता सी। खासा बड़ा तरबूज सी ते इस तो अद्धा खादा सी। हुण मैं कट के रखिया, हुण मैं दी कटिंग करांगी ते बाकी मैं जिहड़े बर्तन जिहड़े ने देखो मशीन विच ला दित्ते ने बिल्कुल। इत्थे टैबलेट भी इत्थे पा दित्ती एहदी, इत्थे टैबलेट पैंदी है, देख लो टैबलेट भी पा दित्ती है। तो असीं हुण मशीन नूं कर देवांगे ऑन। चलो बई पिछले पासे आ गई हाँ। कपड़े मशीन च चला देवां, अज धुप्प अच्छी है तो तौलिए वोलिए मैं उपर दे लैके आई हाँ। नीचे दे बाथरूम का भी तौलिया कड्डिया और उपर दे भी। तो मैं क्या चलो अज इन्हां दी असीं दवाई कड्ढ दईए। ते नाल मैं उपर दे बाथरूम दे मैट भी लैके आई हाँ। ये भी मैं चलावांगी, लेकिन बाद च चलावांगी मशीन। ते हुण मैं सर्फ कड्ढनी हाँ। सर्फ इत्थों असीं पा देवांगे मशीन दे विच। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। वो जोर दी बच गया बई। लो बई मशीना चला के दबा दब पूरी जिंदगी जी है साड़ी मशीना की मुहताज है। चलो एक मशीन चल गई, दूसरी चल गई, हुण तीसरी मशीन चलन लगी है। यह तुसी देखो बई, यह मैं तुहानूं दिखानी हाँ। देखो किन्ना कचरा इस भर जाता वे। बाजार देखण नूं घर बड़े साफ लगते हैं, क्योंकि कोई गंद किचरा नहीं है। और यह देखो सारा हुण मैं इनू साफ करांगी। इनू कढ़ के जिहड़ा इन्ना इहदे विचों गंद निकलदा, रूआं और मट्टी वगैरह। यह नहीं है कि इत्थे गंद नहीं पैंदा, इत्थे भी गंद पैंदा। पर यह वेखो मैं मशीन चलावांगी। पर इस तो पहले मैं थोड़ा जिहा मैनूं एक तो जाला इत्थे नज़र आ रहा सी, तो मैं क्या थोड़ा जहा मैं उतार देवां, इनू जरा साफ कर देवां, क्योंकि इत्थे मैनूं थोड़ा जहा फील हो रहा सी। चलो ये भी फेर देने असी। मट्टी वगैरह उतर जाती है, थोड़ा जहा कर दवो, क्योंकि बाज़ दफ़ा जाला बड़ा कोनिया च लग जाता वे। थोड़ा जहा असी इनू ही साफ कर देने आ। वगैरह उतार दईए। मेन डोर के कोल भी मैंने थोड़े जैसे जाले नज़र आ रहे सन। मैं क्या चलो भी सारे अज जाले उतार दईए और थोड़े इतने नज़र पैंदी है। ये पता नहीं दीवार के उपर की लगे, हम फेर के मैं देखनी हाँ ये की चीज़ लग गई है, मैनू समझ नहीं लग रही। इनू मैं वाइप्स के नाल साफ करांगी। वाइप लैके आई हाँ और मैं ट्राई करनी हाँ कि यह दाग उतरदा है कि नहीं। काफ़ी हद तक उतर गया है, बस हल्का जहा रह गया। दूसरी साइड तो फेर देनी हाँ। लो बई साफ हो गया। वाह बई वाह मैं तो बड़ी कम दी बच्ची निकली हाँ। चलो भी ठीक है। हुण जरा थोड़ा जहा वाइप खराब तो होया ही है, असीं इत्थे ते हैंडल वगैरह तो फेर देने हाँ। क्योंकि अगर इत्थे नमी होने की वजह तो अजकल तो खैर जिहड़ा मौसम ऐसा चल रहा है गर्मी वाला, तो बहुत ज़्यादा मोल्ड नहीं लगती है। वरना देखो यह कोनिया के उपर ना इस तरह खिड़कियां दरवाजियां के कोनिया से देखो इस तरह मोल्ड जी लग जाती है। अगर साफ ना करो फिर बिल्कुल तबाह हो जाते हैं दरवाजे खिड़कियां। इस तो नालों नाल इन्हों साफ करना पैंदा है। लो भी एक दाग मैनू इत्थे भी नज़र आ गया, असीं इत्थे भी फेर देने थोड़ा जिहा। चलो भी साफ हो गया।
ਬਸ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਕੀੜੇ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਚਲੋ, ਬੜਾ ਗਰਮ ਦਿਨ 29 ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਸਵੇਰ ਸੀ 28 ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ 29 ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਤੇ ਬਈ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੁੱਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੁੱਪੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਧੁੱਪ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਧੁੱਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਅਦ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਮਸ਼ਰੂਬ ਵੀ ਲੋਕ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਪੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਗਰਮ ਦਿਨ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਜ਼ਰਾ ਛਾਂ, ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸਾਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੱਲ ਦੌੜਨੇ ਸਾਂ ਤੇ ਟਾਟਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਟਾਟਾ 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 ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਟਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨੀਚੇ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਬੂਟੇ ਦੀ ਛਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀਏ, ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ। ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵੱਜ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, 7 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਵੀ ਲੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਰੈਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸੋਚ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਪਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਪਾ ਦੇਵੋ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ, ਰਾਤ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸ਼। ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਬਾਲੇ ਸਨ ਚਾਵਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਅੰਡੇ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ। ਤੇ ਸਾਦੇ ਬੋਇਲ ਰਾਈਸ ਨੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅੰਡੇ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਜਿੰਨੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ, ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। तो जी प्याज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਜਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬੇਕਰੀ ਆਈਟਮ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਬਚਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਈ ਇੱਕ ਬੱਟਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਫਸਦਾ ਪਿਆ, उस चीज़ को ज़ाया नहीं किया जाता सी कि रिजक है इनू ज़ाया नहीं करना। तो रिजक के उत्ते बड़ा जोर दिता जाता सी। तो चलो बई हल्का जब बस प्याज को थोड़ा नरम ही करना, मैं इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना। वो चला जाएगा एक टमाटर, एक हरी मिर्च,
ਘੱਟ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਵਗੈਰਾ, ਅਗਰ ਤੇਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਸ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਸੇਕ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਣ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਫਸਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸੇਕ ਪਵਾਉਣਾ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਬਸ ਟਮਾਟਰ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਚੌਲ ਬਚ ਜਾਣੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਲ ਬਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਫੇਵਰਟ ਡਿਸ਼ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੰਡੇ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਲ ਬਚ ਜਾਣੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਮਾਟਰ ਨਰਮ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 2 ਅੰਡੇ ਮੈਂ ਫੈਂਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸਾਦਾ ਅੰਡਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮਲੇਟ ਲਈ ਉਬਾਲਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅੰਡੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ, ਟਮਾਟਰ ਫਿਰ ਨਰਮ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਡਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਦਮ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਦਮ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਲੇਟ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਪਲੇਟ ਕੱਢ ਲਈ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਮਚ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗਲਾਣਾ ਵਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਵੋ ਬਈ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਵੋ ਜੀ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਰਾਈਸ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਝਟਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੈਸਪੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਬਰਗਰ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਮਾਨਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।